नौशाद पानीला दूसरी तरफ आतिफ है। बहुत ही खूबसूरत दो खिलाड़ी के बीच में लड़ाई जा रही है। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है और विकेट पहली गेंद आतिफ के अच्छी गेंद उठा कर खेला है मिड विकेट पर लाजवाब विकेट नंबर 1 आतिफ नंबर 1 बैट्समैन डिपार्ट पहली विकेट आतिफ। जोर 5 ओवर की मैच की पहली गेंद पर छक्के लगाना चाहते थे। 30 गेंद बच्चे हैं और पहली गेंद पर बड़े शॉट के लिए कोई विकेट। बिग लॉस ऑफ HFC अरिकला, बिग लॉस, कोई शक नहीं उस बात में। आतिफ जैसे बल्लेबाज होते हैं तो गेंदबाजों के लिए सर दर्द होती है, जो फील्डर को सर दर्द होती है। और एक बड़े मछली बच्चे हैं सादिक के हमेशा बहुत अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी, इनको अभी योगदान मिलेंगे साइड पर। नौशेखर पर अनवर, नौशाद पानीला ब्रेक थ्रू गोल्डन टैकआउट पर गए। बिल्कुल फील्डर को खड़े किए तो फील्डर ने कोई गलती नहीं की, आसानी के साथ उस कैच को हासिल किया। हारिस ने कैच हासिल किया गया था। जी हाँ, अब तो दूसरी के नंबर को क्लोज करते हुए तैयार है नौशाद पानीला के सादिक। अच्छी गेंद खेला गया है, फील्डर तैनात है, रन लेने की कोई अवसर नहीं। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, 2 गेंद कोई रन नहीं, 1 विकेट। बड़े मछली को अपनी झोली में डाल दिया। बिग फिश इनटू द नेट। बहुत बढ़िया मैच। तीसरी गेंद अवध विकेट सेकंड विकेट ऑफ इन दिस ओवर 3 बॉल 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नौशाद पानीला को देखा हूं, शुरुआत उतनी तेज नहीं थी, लेकिन आज के दिन में जो दोपहर के बाद इनके गेंदबाजी में बड़े परिवर्तन लाए। बहुत बड़े विकेट इन्होंने हासिल किए। अब तो देखिए 3 गेंद में 2 विकेट, 2 बड़े मछली अपनी नेट में डाल दिए, अपनी झोली में डाल दिए। बिल्कुल यादगारी जो टूर्नामेंट की यादगारी गेंदबाजी करना होगा इनके मेमोरी में। इस याद कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़े विकेट आतिफ और सादिक के विकेट। 3 गेंद में 0-2 विकेट। क्या गेंदबाजी की गेंदबाज, शुरुआती गेंदबाज, सामने वाली जो ओपनिंग बल्लेबाज दोनों को लौटा दिया गया मैदान से बाहर। अब तो मैदान में बचे हैं एक अनवर, दूसरी नौशाद नासिर। अच्छी गेंद खेला है मिड विकेट पर, फील्डर तैनात है, खतरा हो सकते थे यहाँ पर। बाल बच गए। अगर डायरेक्ट हिट होते तो यहाँ पर और भी खतरा बन सकते थे। 2 गेंदे बचे हैं नौशाद की। ऐसे मैच में ऐसी गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के सपना जरूर है। यहाँ पर जो सपने को बिल्कुल सच्चे बनाए उन्होंने। 4 गेंद फेंके हैं, सिर्फ 1 रन 2 विकेट। वो भी विकेटों की संख्या 2 है, लेकिन 20 के विकेट की बराबरी है। और विकेट पर कोशिश करते हुए तैयार है नौशाद। फिर एक बार अच्छी गेंद, यहाँ पर कोई नहीं, बहुत अच्छी गेंद, वाइड के हिसाब वाइड के खिला दिया गया। और इस वाइड की मदद से अंपायर के डिसीजन तो अंतिम डिसीजन होगा, जो अंपायर के डिसीजन के साथ खड़े होना पड़ेगा। अब तो वाइड के हिसाब वाइड की मदद से रन संख्या को मिलाकर 2 रन। नौशाद गेंदबाजी करते हैं, 5वीं गेंद के तैयार। 4 गेंद में 2 रन नौशाद तो अनवर। अच्छी गेंद वाइड। 4 गेंद फेंकने के बाद लाइन में कुछ गड़बड़ दिख रही है, आगे पीछे हो रही है। 2 वाइड फेंके हैं, 4 गेंद में 3 रन। 4 गेंद में 3 रन यहाँ पर दिया, 2 वाइड 1 सिंगल हासिल किए थे नासिर। और इस गेंद बिल्कुल खराब गेंद, वाइड प्लस 1।
5 रन, 4 बॉल 5 रन। देखिए एक समय में 4 गेंद में 0 थे और उसके बाद 4 गेंद में 1 रन थे और अब 4 गेंद में 5 रन। उसी 4 गेंद पर रुके हैं, स्टिल हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। स्कोर संख्या तो बढ़ते जा रही है। फिर एक बार नौशाद टू अनवर, फिर एक बार और विकेट अनवर के लिए। और इस गेंद को रक्षा तरीके के साथ खेला है, खतरा समझकर इन्होंने कोई जगह नहीं बना पाए। आखिरी गेंद बचे हैं, 5 गेंद में 5 रन, 5 ओवर की मैच इनिंग्स, पहली इनिंग्स जारी है। फिर एक बार मोहम्मद विकेट अंपायर की कोशिश करते हुए अनवर के लिए। ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 वाइड और 1 बाय 1 सिंगल, यानी कि 5 रन। लाजवाब ओवर, बहुत बड़े 2 विकेट हासिल किए हैं नौशाद पानीलाल। बहुत खूबसूरत टीम बना लिया गया अल सजाना तलकी नाम के, और उस टीम में आइकॉन खिलाड़ी हैं हारिस, कप्तान है नौशाद कप्तान है, और दूसरे जो आइकॉन खिलाड़ी 0 पर गोल्डन नेट पर आउट हुए हैं आतिफ मैंगू, और कप्तान है बदरुद्दीन, और अंपायर के भी जो पटेल तक जाना है हारिस, और शेख को भी लंबा जाना है यहाँ पर 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन, 6 ऑन द बॉल। अब तो स्ट्राइक पर अनवर, बहुत खूबसूरत खिलाड़ के सवाल किए, अच्छा तरीके के साथ खेला है। 1 रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। अंडी पुनार की चार पर जो छक्के लगाएंगे, आज नहीं लगे तो उसको काटेंगे, तो टीम जो ग्राउंड रोलर को बोलेंगे उसको काट दो। उस्मान फजल 5000 दिया जाएंगे। अंडी पुनार के जो झाड़ में छक्के लगाएंगे, यहाँ पर तो छक्के के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। जो पिच कुरेटर उन्होंने कहा था कि 35 रन के ऊपर नहीं जाएंगे। हर मैच 99.9 मैच में भी 35 के ऊपर नहीं गए, सिर्फ 1 मैच में गए 45 रन में। फिर एक बार अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत तालमेल के साथ खेला है। रनिंग विकेट काफी तेज है, पहली रन तेज छोड़े हैं, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं, 1 ही रन, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन, 4 गेंदें फेंक चुके हैं। 2 मोर बॉल लेफ्ट। यहाँ पर इमरान उपने गदी मैन अंपायर के रूप में खड़े हैं। स्क्वायर लेग में हरीश पटेल खड़े। हरीश पटेल को बहुत साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौजूद है, जो अंपायर के रूप में उर्वा मैदान पे हमेशा इनके योगदान रहती है। यहाँ पर तो 1 रन की इजाफा, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन डबल अंक पर पहुंच चुके हैं। आखिरी गेंद बचे हैं हारिस की। पहली ओवर में 5 रन कर चुके, इस ओवर में 5 गेंद में 5 रन कर चुके हारिस ने। अराउंड विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है, और इस बार अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत जगह बनाए, जो रक्षात्मक तरीके के साथ खेले थे। बिल्कुल गेंद की गति को इंतजार किए, अपचम के बाहर थे, जो बैकफुट पर आए और खेला है कवर के ऊपर से। बहुत खूबसूरत शॉट। 6 गेंद में 6 रन कर चुके हैं, यानी कि 2 ओवर में 11 रन, 11 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत बड़े 2 विकेट सादिक और आतिफ और डोगर कोहली के पास लौट चुके हैं। आतिफ भी सोचता होगा, सादिक भी सोचता होगा, हम लोग दोनों क्यों जल्दबाजी की। ये तो जल्दबाजी जरूर की है, क्योंकि ये छोटे मोटे मैच नहीं, स्पाइस प्रीमियर लीग तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे यादगार टूर्नामेंट है, यानी कि हिस्टोरिकल टूर्नामेंट जाना जाती है इस टूर्नामेंट को। इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में जो विनर्स ओनर को मिल जाएंगे, जो एक्टिवा स्कूटी यहाँ पर खड़े किए हैं बहुत दिन से, 2-3 दिन से जो पार्क किए हैं, उस स्कूटी किस ओनर के घर पे जाएंगे, किस ओनर के घर के जो पार्किंग प्लेस में जाएंगे, ये देखना बाकी। यहाँ पर तो 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। तीसरे ओवर के रूप में अंसार कोडेंगे अंसार गेंदबाजी के लिए शुरुआत ही कर रही है। शमराज ने कुछ फील्डिंग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इन्होंने फील्डर को कुछ निर्देश दिया, अपनी अपनी जगह पर वापस जाते हैं। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है अंसार कोडेंगे। वाइडिश मिड विकेट लॉन्ग ऑफ, और शॉर्ट पिच डिलीवरी, बिल्कुल इनकटर गेंद खेलने के प्रयास किए हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, अभी भी 11 रन। तीसरी ओवर की पहली गेंद फेंकने के बाद 11 रन। अब
नासिर और अनवर के बीच में साझेदारी जारी है। 2 विकेट पतन होने के बाद अच्छी साझेदारी जारी है। फिर एक बार अरुण के अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। अंसार को लेके उनके सामने है अनवर, बढ़िया गेंद, बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद और इस गेंद को उठाकर खेलना चाहा पराजित हुए। बिल्कुल उछाल जगह बनाने के लिए कोशिश नहीं की इस गेंद को। और यहाँ पर तो उल्टा बल्ले में एकमात्र छक्के यहाँ पर लगाए थे। रियाज के लंबे छक्के यहाँ पर इस मैदान में देखे हैं पहले दिन में, गुरुवार के दिन, और इससे के बाद कामयाब जो उल्टा बल्ले में कोई भी बड़े छक्के चौके न लगाए। यहाँ पर तो फिर एक बार अंसार को नहीं अराउंड विकेट, अच्छी गेंद, हो बढ़िया गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद। अंसार को नहीं अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा रही है। अंसार को लगे लेग स्पिन के रूप में गेंदबाजी कर रही है। इस स्पेस प्रीमियर लीग में एक मैच में 2 लेग स्पिनरों को यूज करना यह तो नियम है इस स्पेस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। फिर एक बार विकेट, अच्छी गेंद उठा कर खेला है, मिड विकेट पर गेंद तैनात है। वहां पर फील्डर थे, इन्होंने गेंद की तेजी के साथ उड़ाया, तब तक के दूसरे रन 2 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। फिर एक बार अंसार को नहीं अंसार के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं। डबल हासिल करने के बाद फिर एक बार इंतजार कर रहे हैं। अच्छी गेंद स्क्वायर पर खेला है, फिर तैनात है। इन्होंने गेंद को तेजी के साथ पकड़ लिए थे, लेकिन थ्रो करने में कुछ देर हुई, उस वजह से 1 रन 14 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2.5 ओवर। आखिरी गेंद बचे 14 रन 14 on the board. 14 2 फिर एक बार अंसार को देंगे अपनी भूमिका निभाते हुए आखिरी गेंद, मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। और इसी के साथ विकेट नंबर 3 प्रोजेक्शन के बाद 1 विकेट पतन हुए। तीसरी विकेट यहाँ पर HFCRA के लाके टॉप ऑर्डर की 3 विकेट भी पतन हो चुके हैं। अंसार के ओवर की विश्लेषता है कि 1 ओवर कोई मेहनत नहीं, 3 रन 1 विकेट, लाजवाब गेंदबाजी की। कैप्टन बदरुद्दीन बैटिंग पावर प्ले निकाल रही है। बदरुद्दीन आते ही इशारा किए, इस मैच में ज्वाइन हुए इन्होंने, और बदरुद्दीन पिछले मैच में भी खेला गया था। बदरुद्दीन बहुत अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर है, इनको कप्तान बनाया गया थे। कप्तान अब 3 विकेट पतन होने के बाद अभी आए हैं। गेंदबाज के रूप में नौशाद पानीला बहुत खूबसूरत शुरुआत ही दिया गया था। आतिफ मंगलोर और सादिक के 2 विकेट, चमत्कारी विकेट हासिल किया हुआ खिलाड़ी। यहाँ पर तो तैयार है नौशाद फिर एक बार। पहली ओवर में 5 रन 2 विकेट हासिल किया गया था, गोल्डन विकेट। पावर प्ले जारी, यानी कि बैटिंग पावर प्ले निकाल लिया गया। नौशाद गेंदबाजी के लिए आए। नौशाद कर एक बार, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद। अब चमके बाहर से खड़े खेलना चाहते थे तो कवर क्षेत्र के ऊपर नजर लगाए थे बदरुद्दीन, लेकिन बल्ले पर कामयाब नहीं हुए। फिर एक बार नौशाद, 2 वाली चौसी, ओवर विकेट, अच्छी गेंद, इस बार लाइन बिगड़ गई वाइड। जो नौशाद को अंपायर ने कह रहे हैं कि नजर कुछ दिख रही नहीं, उस वजह से इनको 1 दिए हैं। 15 हो गए, यानी कि 15 रन। अब विकेट फिर एक बार नौशाद, ओ भाई आगे विकेट कीपर छोड़ते हुए के लिए कोशिश किया तो पराजित हुए। बहुत बढ़िया मौका थे विकेट छटकाने, सम्राट काफी निराश है, क्योंकि बड़े मछली थे जो, और एक मछली अपने नेट में गिरा सकते थे, यहाँ पर पराजित हुए। लगोरी तो ऐसे जोर में नहीं मारते हैं जी भाई,
बहुत अच्छे, जो मौका तो बहुत अच्छे थे लेकिन मौके को गवा दिया गया था। फिर बहुत विकेट, अच्छी गेंद उठा दिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गोल्डन सिक्स ऑफ इन दिस मैच। बहुत बड़े शॉट, नौशाद के गेंद में छक्के लगाए अनवर ने, ब्यूटीफुल सिक्स। अंडी पुरार के झाड़ के बाजू में गए, अंडी की खरीद गए। आज के दिन अंडी पुरार के काम खत्म। अच्छी गेंद, बल्ले के अंदरूनी किनारा आगे है, खरीद आए हैं सब। एक रन दे, दूसरे रन के लिए दौड़ रही है, 2 रन की दौड़ा दी और 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 24। इसलिए बारी बारी में कहता है कि बस एक फिर एक बार विकेट पर खेलने थे लास्ट जिनको छोड़ दिया गया, तब तक 1 रन दूसरा दे दौड़ रही है। और इसी बार अभी हरीश पारी इंकार की, ये तो तेजी के साथ रनिंग मशीन के जैसे दौड़ेंगे थे। बहुत खूबसूरत क्रिकेट तो संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, नौशाद पानी, अच्छी गेंद विडाउट में खेला है, बिल्ले तैनात इन्होंने गेंद को पकड़ लिया, तब तक 1 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति करते हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन। മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ മിന്നുന്ന MLA എന്നറിയപ്പെടുന്ന AK അഷ്റഫ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇതാ മികച്ച ഒരു ക്യാച്ച്, ഷോർട്ട് പിച്ച് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് സിക്സർ അടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കവേ പരാജയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അൻവറിന്റെ വിക്കറ്റ് നിലംപൊത്തുകയാണ്. 4ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നിലംപൊത്തുമ്പോൾ അവസാന ഓവർ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിന്റെ MLA ആയ AK അഷ്റഫ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വെൽക്കം AK അഷ്റഫ് സർ. ഇവിടെ സമാപന സമ്മേളനം ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആരംഭിക്കുകയായി. ഇവിടെ എല്ലാ സീസണുകളിലും അദ്ദേഹം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്നപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോൾ MLA ആണ്. കഴിഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും ആദ്യമേ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു പന്തുമായി ആഷിഫ്, വിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു അവസരം, വീണ്ടും ഒരു വിക്കറ്റ്. അൻസാർ നേടുന്ന 2ാമത്തെ മികച്ച ക്യാച്ച്, ആഷിഫ് നേടുന്ന 2ാമത്തെ വിക്കറ്റ് ഈ ഓവറിൽ. സ്കോർ ബോർഡ് 28 തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇനി 3 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. 30 പന്തുകൾ വീതമുള്ള മത്സരം. ഇവിടെ ഇതാ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മത്സരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുഖ്യമൂലകളിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി കാണികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും മികച്ച പന്ത് അർത്ഥമിന്റെ പുറത്തു പോയ പന്തിനെ വിട്ട് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൈഡാണെന്ന തീരുമാനമാണ് അമ്പയർ അറിയിച്ചത്. സ്കോർ ബോർഡ് വീണ്ടും ചലിക്കുന്നത് 29. ആഷിഫ് അവസാന ഓവറിന്റെ രൂപത്തിൽ ഡെത്ത് ഓവറിൽ 3 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്ട്രൈക്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ബദറുദ്ദീൻ. മുകളിലൂടെ ഫീൽഡർ അതിനെ തടുത്തിടുവാൻ ശ്രമിക്കവേ ബൗണ്ടറി എന്ന ലൈൻ അമ്പയർ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ലൈൻ അമ്പയർ അത് ബൗണ്ടറിയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറിയോടുകൂടി തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയാണ് ബദറുദ്ദീൻ. ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അതിമനോഹരമായി നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്നിംഗ്സ് 2 പന്തുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു. 2 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ആസിഫ് തന്റെ അപരാധിയിലെ 5ാമത്തെ അസ്ത്രമെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിൽ ബദറുദ്ദീനാണ്. ആഷിഫാണ് ബോളർ. ഫുൾ ടോസ് പന്ത് ഇവിടെ വിടവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കവേ 1 റൺസ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗ്യാപ്പിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടുവാനുള്ള
ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. പക്ഷേ വൈഡിഷ് ഗലിയിലൂടെയാണ് പന്ത് ചെന്നത്. ഷിഫിന്റെ അവസാന പന്ത് അടിക്കുന്നു ലോങ് ഓഫിലൂടെ. ഫീൽഡർ ശരവേഗതയിൽ വന്നുകൊണ്ട് മിസ്ഫീൽഡ് നടത്തുന്നു. വീണ്ടും 2 റൺസ്. 2 റൺസോടുകൂടി ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 37 റൺസോടും ഇവിടെ മത്സരം വിജയിക്കുവാൻ അൽ ഷസാന തൽക്കിക്ക് വേണ്ടത് 37. HFC അരിക്കല നേടിയത് 36. തലക്കിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അതിഥികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. മികച്ചൊരു ടൂർണമെന്റ് തന്നെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മികച്ചൊരു ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഫൈനൽ മത്സരം നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ അവസാന മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഷാഫി പർപുഞ്ച, പ്രശസ്ത കന്നഡ കമന്റേറ്റർ, അദ്ദേഹത്തെ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಬೇಕೂರ್ ಅವರೇ. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ MLA ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳು ಖಂಡಿತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೇ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂತಹವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ತಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಇದು SPL ಆವೃತ್ತಿ 6ರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 37 ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ SPL ಆವೃತ್ತಿ 6ರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ದೈತ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಮ್ರಾಜ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೌಶಾದ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೌಶಾದ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌಶಾದ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಆತೀಫ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ ಶಜಾನ ತಲಕಿ ತಂಡ. ರೋಚಕತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಿದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ರೋಚಕತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್
ತನ್ನ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಹುಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಂಡರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಬಳಿಕ ಆತನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಇದು SPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ನೇರ ಗುರಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 2-3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅತಿ 3 ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದು 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಅತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾರೀಸ್ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡು, ಫೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3. ಪಂಚಮೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಹಾರೀಸ್ ಅವರ ಕಡೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು ಹಾರೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾರೀಸ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ZFC MMR ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳಿದೆ ಈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಇದು ಹಾರೀಸ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಆತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರೀಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಅಪಾಯ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆತೀಫ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಆತೀಫ್ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 8.25 ಸರಾಸರಿ ಅಗತ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೋಲಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಳವನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರೀಸ್. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 9 ರನ್ಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. 23ರ ಮುಂದೆ 32. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಈ ಅಲ್ ಶಜಾನ ತಲಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ರನ್ನನ್ನು ಬೀಸುವಾಗ 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ. 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಾದಿಕ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 31. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಾದಿಕ್ ರೈಟ್ ಆಗೋದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕಡೆ ಸುಲಭ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತ 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಎಸೆತಗಳ ಮಧ್ಯೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಸಾದಿಕ್. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಹಾರೀಸ್ ಅವರ ಕಡೆ. ಪರಿಣಾಮ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರೀಸ್ ತನ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಳಿಕ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು
ಅಂತ್ಯಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 230 ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 10.00 ಸರಾಸರಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 18 ಚೆಂಡು 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟವಾಗಿದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ HFC ಹರೇಕಲ ತಂಡ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹರೀಶ್ ಕಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಕಡಿ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವರು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶೈಖ್ ಮರಳಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನೌಶಾದ್ ಬಳಿಕ ಹಾರಿಸ್ ಬಳಿಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮೂರನೆಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಡ್ಕಾಯ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ ಆಗ ಬಂದರೆ ಅನ್ಸಾರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಟ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ವರ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದರು. 6 ಓಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅತಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸಮ್ರಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮ್ರಾಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಸಜಾನ ತರಕಿ ತಂಡ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಂಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ MLA ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ 2 ಓವರ್ಗಳ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. आज के दिन में बहुत खूबसूरत कैच लिया गए थे। हारिस के कैच आतिफ एंग्लू उन्होंने हासिल किया थे लाजवाब कैच से, जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऐसे कैच को देखने को मिलते हैं। इस मैच के टर्निंग पॉइंट उसी कैच में है। और लेकिन गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर विकेट कीपर ने चुनते हुए गेंद को, एक रन के लिए कोई मौका नहीं। यहाँ पर जो पकड़ लिया गया थे तब तक कोई रन नहीं। अब तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है बैट्समैन, लेकिन क्रिकेट के लिए बाली में कुछ भी कर नहीं सकते। और लॉलीपॉप गेंद उठाकर खेला है मिड विकेट पर फिलहाल थे। उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, तब तक एक रन और इस एक रन की मदद से रन संख्या को मिलाकर 12 ऑन द बॉल 37 इज द विकेट। यानी कि 25 रन और भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। 75 റൺസ് ഇനിയും വേണം മത്സരം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ. ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന 10 പന്തുകളിൽ നിന്ന് പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യൂസഫ്. ഇവിടെ സ്ട്രൈക്കിൽ അൻസാർ കൊടിങ്കൈ, മറുവശത്ത് ഷിഹാബ്. മികച്ച 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അവശേഷിക്കുന്ന പന്തിൽ 10 പന്തിൽ 25 റൺസ് നേടുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന ലോവർ ഭാഗത്തിലേക്ക്. ഇവിടെ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് അതിർത്തി വര കടക്കണം. പന്ത് സിക്സറിന്റെ രൂപത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇതാ അപകടകാരിയായ സ്ട്രൈക്കർ ബാറ്റ്സ്മാൻ തയ്യാറാണ്. അൽ സസാന മികച്ചൊരു ഷോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വിക്കറ്റ് വീണ്ടും നിലം പൊട്ടുകയാണ്. 8 പന്തുകൾ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണം 20. പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും വിന്നിംഗ് ഓണറിനുള്ള ഈ ആക്ടീവ സ്കൂട്ടി ചെന്നെത്തുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. അതിലുപരി ഏറ്റവും വലിയ ട്രോഫികൾ, ഈ ട്രോഫി ചാമ്പ്യൻ ട്രോഫി ആരുടെ ക്ലബുകളിലേക്കായിരിക്കും. മറ്റൊരു ക്യാച്ചിൽ കൂടി മികച്ചൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 89% ഇവിടെ വിജയതീരത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 89% പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിജയ സാധ്യത. ഇവിടെ ഇതാ മറുവശത്ത് സുസാന കൽക്കിയുടെ ടോപ്പ് ഓർഡർമാർ, മിഡിൽ ഓർഡർമാർ കൂടാരം കയറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് 7 പന്തുകൾ, വേണ്ടത് 24 റൺസ് വേണം. ഇവിടെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി തുരുതുര സിക്സറുകൾ നേടണം. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ശ്രമകരമായ ദൗത്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പിച്ച് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് 36 റൺസിൽ നിന്ന് മുകളിൽ പോവില്ല ഇവിടെ. എങ്കിലും ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് 36 നിന്ന് മുകളിൽ പോയത്. 45 റൺസ് നേടിയത് ഒരൊറ്റ ടീം മാത്രം. ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം ടീമുകളും നേടിയത് 36 റൺസിന് താഴെയാണ്. ഇവിടെ ഇതാ മികച്ചൊരു ടൂർണമെന്റ് തന്നെ മുന്നിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ആ പിച്ച് നിർമ്മാതാക്കളായ കേശവ്, അതേപോലെ അൽഫോൺസ് എന്നീ പ്രഗത്ഭരായ പിച്ച് നിർമ്മാതാക്കളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈശ്വർ ഗുൽമാർ, അതേപോലെ അൽഫോൺസ് മികച്ച പിച്ച് നിർമ്മാതാക്കളാണ്. ഇവിടെ 3 ദിവസങ്ങളിലായി ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ പിച്ചിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി വരില്ല. ബോളർമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പറുദീസയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്. അൽഫോൺസ്, അതേപോലെ ഈശ്വർ ഗോൽമാർ, അതേപോലെ അൽഫോൺസ്. ആറ് പന്തുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. 6 വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, നേരെയുള്ള അണ്ടിപ്പുനാറിന്റെ മരത്തിലേക്ക് സിക്സർ അടിച്ചാൽ 1000 രൂപയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത് 10,000 ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ സിക്സറുകൾ നേടേണ്ട സമയമാണ്. അൻസാർ കൊടങ്കൈ ഈ മാത്രം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബോളിംഗിൽ മികച്ച റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആതിഫ് മംഗലാപുരം, ആതിഫ് എന്നും അവർ വിക്കറ്റ്. മറ്റൊരു പന്തുമായി അൻസാറിന് വേണ്ടി മികച്ച
മികച്ച പന്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം വിജയമുറപ്പിച്ച മട്ടിലാണ് HFC അരേക്കല. ഓർമ്മിക്കുക, ക്രിക്കറ്റാണ്, പ്രീമിയർ ലീഗാണ്. ഇവിടെ HFC അരേക്കല ഇവിടെ വിക്കറ്റ് കോർത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ടീമിനെയാണ്. സ്പൈസ് സൂപ്പർ ഹീറോസിന്റെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ കളി കാണുന്നുണ്ടാവും. അവർ കളിക്കേണ്ട മത്സരമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം 18 പന്തിൽ വേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ 12 റൺസ്. അവിടെയാണ് ഉസ്മാൻ എന്ന ബൗളർ, ഈ ടീമിന്റെ ഓണർ ഉസ്മാൻ, ക്ഷമിക്കായി ഫിസ വൈസ് മേറ്റുവിന്റെ ഓണർ കൂടിയായ അദ്ദേഹം മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്, ഹീറോസിനെ പുറത്താക്കിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ മറ്റൊരു മികച്ച പന്ത്. ഈ മത്സരം 2 പന്തുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി, ദിവസങ്ങളായി, ആഴ്ചകളായി ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം, എവിടെ ഇതാ ആകാശം മുട്ടെ അടിച്ചകറ്റിയ പന്തിനെ അനായാസം കൈകളിൽ എത്തിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ക്യാച്ച്. ഇനി ഒരു പന്ത് അവശേഷിക്കുന്നു. ഒരു പന്ത് മാത്രം അവശേഷിക്കവേ ആചാര വെടിക്കെട്ട് പോലെ ഈ അവസാന പന്ത് എറിയേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ആസിഫിന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. HFC അരേക്കല ഇവിടെ അൽ ഷസാന തലക്കിയെ നല്ല മികച്ച ഒരു വിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നേടിയത്. താങ്ക് യു, ധന്യവാദ്. മത്സരിച്ച മൊത്തം ടീമിനും 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിജയം വീണ്ടും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഫെബ്രുവരി മാസം 5, 6 എന്നീ തീയതികളിൽ അന്തരാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രൗണ്ടുകളിലൊന്നായ മണ്ണങ്കൊടി ഗോൾഡൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി സ്റ്റേഡിയമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 5, 6 എന്നീ തീയതികളിൽ ലാരിയത്ത് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 8 കർണാടകയിലെ ടീം 10 കേരളക്കരയിലെ ടീം തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ടൂർണമെന്റ് നടക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 5, 6 എന്നീ തീയതികളിൽ ഏവരെയും നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. HFC അരേക്കല ഇവിടെ വിജയം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഫൈസൽ, ടീം ഓണർ. അദ്ദേഹം തികച്ചും സന്തോഷവനാണ്. അദ്ദേഹവും ഇവിടെ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ആനന്ദ നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മൈക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കന്നഡ ഭാഷയിൽ ഒട്ടനവധി വർഷങ്ങളായി ക്രിക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാഫി പർപ്പുഞ്ച അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸ್ಪೈಸ್ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ PB ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಸೀನಾರ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದಂತಹ ಜನಾಬ್ ACM ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ AB ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಓರ್ವರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಲಕ್ಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ USA ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ USA ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ PT ಹಮೀದ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ AM ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಿರಿಯರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಮರ್ ಚಾ ಅವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಮರ್ ಚಾ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದಂತಹ HFC ಹರೇಕಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ ಶಜಾನಾ ತಲಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮಾನ್ಯ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶೇಖ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಲಲಿ ತೊಡಾರ್, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಮೊಳಗಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಖರತೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಈ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಶೇಖ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಲಲಿ ತೊಡಾರ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಾವು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೇರ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ DMK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನನಾಯಕರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമായ ഒരു സമാപന ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദിക്ക് മുമ്പിലും അത്യുജ്വല പോരാട്ടം നടത്തി അത്യുജ്വലമായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം
കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഫൈനൽ പരിപൂർണമല്ലെങ്കിലും കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു തുളുനാടൻ മണ്ണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അണ്ടറാം. ഞാൻ കേരള അസംബ്ലിയിലേക്ക് MLA ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് അതിരാവിലെ എണീറ്റ് കളിക്കാൻ പോയ ഓർമ്മകളും സ്കോററായി അനൗൺസറായൊക്കെ നിന്ന ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ എൻ്റെ ജില്ലയിൽ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിലെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ബേക്കൂറുണ്ട് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ അസംബ്ലിയിൽ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുമെന്ന്. അടുത്ത അസംബ്ലിയിൽ എന്തായാലും അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ അസംബ്ലിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും. ഞാനിവിടെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. കോവിഡിന് ശേഷം കോവിഡ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമുണ്ട്. കോവിഡ് മനുഷ്യൻ കണ്ണിൽ പോലും കാണാത്തൊരു വൈറസിന്റെ മുമ്പിൽ വിമാനങ്ങൾ നിർത്തി, ട്രെയിനുകൾ നിർത്തി, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു തലമുറ അനുഭവിക്കാത്ത വേദനകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ അവസാനമായി 10-20 വർഷം ഒരേ ബെഡിൽ കിടന്ന ഭാര്യയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ഒരു ഉമ്മ പോലും വെക്കാണ്ട് മംഗലാപുരത്തും കാസർകോട്ടും അവരവരുടെ മതാചാര പ്രകാരം അതിൻ്റെ സംസ്കാരം നടത്താണ്ട് മയ്യത്തുകൾ പോലും മറവ് ചെയ്ത ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. കോവിഡ് പഠിപ്പിച്ചൊരു പാഠം മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വം മാത്രം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെക്യുലർ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായി കബഡി അസോസിയേഷന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ല ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒരു കബഡി വേൾഡ് കപ്പിലെ ഫൈനൽ ഞാൻ TV-യിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം 100% ഇസ്ലാമിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. വേൾഡിലെ ഒളിമ്പിക്സിലടക്കം അവരുടെ വേഷം നോക്കിയാൽ മുഴുവൻ ഔറത്തൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് 100 മീറ്ററിലും ലോങ് ജമ്പിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയും ഇറാനും ആ ഫൈനൽ കബഡി വനിതാ ടീമിന്റെ മത്സരമായിരുന്നു. ഇറാന്റെ കളിക്കാരി ഇന്ത്യയുടെ ടീമിനെതിരെയുള്ള റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിടുത്തത്തിനിടയിലാണ് ഇറാനുകാരിയുടെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ശിരോവസ്ത്രം, തലമറക്കാനുള്ള ശിരോവസ്ത്രം ഒന്ന് താഴെ വീണു. ഇന്ത്യയുടെ കളിക്കാർ അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇറാനിലെ വനിതാ കളിക്കാരിയെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ശിരോവസ്ത്രം കെട്ടിക്കൊടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണത്. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അതാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സച്ചിൻ വന്നിങ്ങനെ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ പോകുന്ന 2 ആളുകൾ ഇനോവയിൽ പോകുന്ന സച്ചിനെ കണ്ട അത്ഭുതത്തോടു കൂടി സന്തോഷം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ സച്ചിൻ ആ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നു, നിങ്ങളെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ഘട്ടത്തിലാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി. സിറാജ് കുറേ നേരം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ്റെയും കളിക്കാരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു. സിറാജ് അവസാനം സിറാജിനറിയാം, എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അവസാനമായി യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ സിറാജ് അതിനിടയിലും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചു. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ കളിച്ച ഒരു ക്രിക്കറ്ററായ സിറാജിൽ നിന്ന് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്.
ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നല്ലൊരു മത്സരം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടു. നാടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മതേതരത്വവും നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വവും സ്നേഹവുമൊക്കെ അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാ കാലത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടീമുകൾക്കും മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ MLA എന്ന ನಿಲಕ್ಕೆ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ನಾನು ಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಉಜ್ವಲವಾದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡು, ವಿಜಯಿಗಳಿಗೂ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಪೈಸ್ ತಂಡದವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ DMK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ AKM ಅಶ್ರಫ್ರೆ ದಾನೆಂದೊಂದು ಎಕಡೆ ಬರಡಂಡು ಬಣ್ಣಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ ಪೋಪುಣರ್ನ ಬಸ್ಸೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಅವಳು ಸೈಡ್ಗೆ ಕಣಿಕ್ ಪೋಡ್ದು ಅವಳು ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಡೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಫೈನಲ್ ತೂನಕ ಫೈನಲ್ ತೂಯರ್ಲ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿಂಬಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರನ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಯಿ ಇದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಾಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಳು ಬಚ್ಚಿದು ವಾರಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಳ್ಪುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ನಟ ದೊಂಬುಗು ಗೊಬ್ಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟಕ ದಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಆತೇರಿ ತಲಕ್ಕಿ ದಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತೇರು. ನನದ ಸರ್ತಿ ತಲಕ್ಕಿ ದಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಪೇರು ನಿಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಬಣ್ಣೇನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬುಳ್ತಾಕ್ಳಿಗೆ ಈತ ಬಂಗಡು ಗೆಲ್ಪೈನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಂಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಪರ್ಯಟಕರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸುಳ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆನ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋವರು ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಡ್ಚಿನ್ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಇನಿ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆಂಚಿನ ಸಿರೀಪುಗಳ ಬಾಸಿತ್ತುಗಳ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೈಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಲೆಗಳ ಆ ಭಾರವಾಯಿಲಗಳ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸುಳ್ಮೆನು ಸಂದವನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಜೈಬ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ 2 ನಿಮಿಷದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ AB ಅಶ್ರಫ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. AB ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಲಕ್ಕಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶಾಸಕರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DMK ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸವಿ ಊಟವನ್ನು ಉಣಿಸಿದಂಥ ಆ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು, ಈ ಭಾಗದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದತ್ತ ನಾವುಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The first award of the evening is Orange Cap. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ 77 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, one of the young and energetic talent of Dakshin Kannada. It is none other than Riaz from Spy Super Heroes. ರಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವೀರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬನ್ನಿ ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುನ್ನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 77 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವೀರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ the second award of the evening is Purple Cap. ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ವೀರನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೌಲರ್ಗಳ ಸ್ನೇಹಿಯಾದಂತಹ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳು, ಹಲವಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಗಾರರು, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹರ್ಷಾದ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಡಿಪೂಗಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ DMK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ SPL ಸೀಸನ್ 6 ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಿಲ್ಸನ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತದ್ದು. 26, 27, 30, 32 ಅನ್ನುವ ಮೊತ್ತಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಿಯಾಜ್ to collect the award. Riaz from Spy Super Heroes. ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾಬ್ ಹಸೀನಾರ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರು. 4 ಥ್ರೋ ಓವರ್ಗಳು, 2 ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟರ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವೇಗದ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಪಾಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಫರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮನಗೆದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ ಶಜಾನ ತಲಕಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
keeper of SPL 2022. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಮುಂದಿನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಪೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಯುಎಸ್ಎ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಶ್ರಫ್ ಯುಎಸ್ಎ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳೇ ನಡೆದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಕಂಡದ್ದು ಆತೀಫ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳೇ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆತೀಫ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಆತೀಫ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ರಿಯಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ನಜರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಆತೀಫ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತೀಫ್ ಅವರೇ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 2 awards, ಓನ್ಲಿ 1 award ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ನಜರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ 4-5 ಜನರ ತಂಡ, ಸಂಘಟಕರ ತಂಡ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 4-5 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆತೀಫ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 2 ಜನರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬೂಬಕರ್ UM ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತವರು. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಲವಾರು ಐಕಾನ್ಗಳು ಎಸೆದ 2 ಓವರ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಬೂಬಕರ್ AM ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ನಾಯಕನು ಕೂಡ ಹೌದು, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರೀಫ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾ ಇಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಹೆಸರು, ಇಂದು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಹಾರೀಸ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಹಾರೀಸ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ SPL 2022 ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ ಶಜಾನಾ ತಲಕಿಂಗ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಜೀದ್ PB ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈಗಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು, ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್ ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಸ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಫ್ರಮ್ HFC ಹರೇಕಳ. ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಅನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಬಹುಮಾನ ಆಗಿತ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೀರೋನ್ನ
ಪಡೆಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ರನ್ಗಳು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಡೆಕೊಂಡ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಐಕಾನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಕರಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಆಡಿದ ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ದ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆತೀಫ್ ಫ್ರಮ್ HFC ಹರೇಕಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ AB ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ AB ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತೀಫ್ ಫ್ರಮ್ HFC ಹರೇಕಲ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹುಚ್ಚು ಆತನನ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮರಾಜರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ನ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್. ಒಂದಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು 56 ಪಂದ್ಯಗಳು. 56 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕೊಡುವುದು 5 ಲಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ರನ್ಗಳು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಫ್ರಮ್ HFC ಹರೇಕಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಲಕ್ಕಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಗಳಿಸೋದು 20-25, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ಓರ್ವನೇ 19 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್, ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಫ್ರಮ್ HFC ಹರೇಕಲ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ 2016ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಅವರು ಆಡಿದ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್. ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಮರ್ ತಲಕ್ಕಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟಕರು ರಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಯಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್. ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವಾದದ್ದೇ ಆದರೆ HFC ಹರೇಕಲ ಆಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ ಶಜಾನ ತಲಕ್ಕಿ ಅಜೀಜ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಲಕನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. AKM ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ജണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഒന്ന് കേക്ക് ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. AKM ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು
ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಿಚ್ ತಯಾರಕರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಅವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಅವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ACM ಅಶ್ರಫ್, ACM ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕೊನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರ್ ಬೋಲ್ಮಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈಶ್ವರ್ ಬೋಲ್ಮಾರ್ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಿನ್ನೆ ದಿನವೂ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಬೇಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಲಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಬೇಕೂರ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅತ್ತುಚ್ಚ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಬೇಕೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಮೊಲಗಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್ ಕೊಡಂಗಾಯಿ. ಕಳೆದ 3 ದಿವಸಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಕೊಡಂಗಾಯಿ. ಇವರಿಗೆ ಮಂಚಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕೊಡಂಗಾಯಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಲಗಲಿ. 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅನ್ಸಾರ್ ಕೊಡಂಗಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಾವು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಪಿಚ್ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಈಶ್ವರ್ ಬೋಲ್ಮಾರ್ ಅವರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಶ್ವರ್ ಬೋಲ್ಮಾರ್ ಸಮಯದ ಅಶ್ರಫ್ ಯಾಸಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിದ್ದಾರೆ. താങ്ക് യു ഷാഫി. ഇവിടെ മറ്റൊരു പുരസ്കാരം കൂടി നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. കമന്റേറ്റർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ശങ്കർ നാരായൺ ഭട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കമന്റേറ്ററിനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. കമന്റേറ്റർ ഷാഫി പർപുഞ്ച അദ്ദേഹത്തിനാണ് പുരസ്കാരം നൽകേണ്ടത്. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കുക. മികച്ച യുവ കമന്റേറ്ററാണ്. കന്നഡ സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ മികവുറ്റ കമന്റേറ്ററുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെട്ട ഷാഫി പർപുഞ്ച അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഓഫീഷ്യൽസിനുള്ള പുരസ്കാരം ഉമർ ഷാ തലക്കി അതേപോലെ ഫാറൂഖ് എന്നിവർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകുവാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നിശ്ചയത്തിനായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ MLA അഷ്റഫ് സർ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പുരസ്കാരം ഉമ്മർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ടൂർണമെന്റിന് ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളായി അഹോരാത്രം വളരെ മികവുറ്റ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമർച്ച അതേപോലെ ഫാറൂഖ് രണ്ടുപേർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೈತಪ್ಪದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಈ ಇರುವ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೌಬಾನ್ ಚಪ್ಪು ಹಾಗೂ ರೌಫ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಲಗಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀಡಿದವರು ಮಾನ್ಯ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರುವ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಶೋಭಾನ್ ಚಪ್ಪು ಹಾಗೂ ರೌಫ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ಆಡಲು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವರು ಈ ಮೈದಾನದ ಮಾಲಕರು ಅಬೂಬಕರ್ ಎಎಂ. ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಯುಎಸ್ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತವರು ಅಶ್ರಫ್ ಯುಎಸ್ಸಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಎಎಂ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಳಗಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆಡಲು ಮೈದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಲಕರಿವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೈದಾನಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೈದಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಅಬೂಬಕರ್ ಎಎಂ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಗಳಂತ ಸಮಯ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ AK ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ ಶಜಾನಾ ತಲಕಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸೋಲು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್ ಆಫ್ SPL 2022 ಅಲ್ ಶಜಾನಾ ತಲಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸಮಾರಂಭ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ ಶಜಾನಾ ತಲಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ
ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ SPL 2022 is HFC ಹರೇಕಲ. ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು HFC ಹರೇಕಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಒಂದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ HFC ಹರೇಕಲ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿನ್ನ, ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ SPL 2022 is HFC ಹರೇಕಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು